Hello students, I hope everyone are doing good or doing fine at your respective places during this lockdown time. So I am taking numerical analysis. So in the last class or in the previous class we had learned how to solve or how to find root of a equation by fixed point iteration method. I hope everyone remember this. So with continuing with this, we are going to solve the second equation, so which is f of x is equal to x cube plus x square minus 1. Now we are finding roots of this equation using fixed point iteration method. So with the solution part, now first we are supposed to write what is the given equation. F of x is equal to x cube plus x square minus 1. So to find the approximate solution, first we require an interval. So to find the interval, we are supposed to give random values for this x. So if x is given 0, then it is 0 cube plus 0 square minus 1, which is nothing but minus 1, which is less than 0. Similarly, if you take the next value, which is f of 1, it is 1 cube is 1, 1 square is 1, 1 minus 1 plus 1, and minus 1 can be cancelled, which is equal to 1, and this is also, this is greater than 0. So we have got two different numbers, 0 and 1, for which the value of f of x is once less than 0 and once it is greater than 0. So here we have f of 0 into f of 1, which is equal to minus 1 into plus 1, which is equal to minus 1. This is less than 0. Therefore, the roots or the root lies between the interval 0 and 1. So therefore, we can take an assumed value from this interval 0 comma 1, which we call it as x naught. Now we are supposed to obtain another function from the given f of x in terms of x. For that we are supposed to consider f of x is equal to 0. So for f of x is equal to 0, what is our f of x? Our f of x is x cube plus x square minus 1 is equal to 0. So this is our f of x. From this we are supposed to find out a function. So for that we are supposed to transform it. In this x cube and x square, I will be taking out x square as my common term. If I take out x square, I will be left with x plus 1. I will be shifting my minus 1 to my RHS. It's not shifting exactly. I am adding plus 1 on both the sides. So if I add plus 1, so here minus 1 and plus 1 can be cancelled. Here we have 1. So this is equal to x square is equal to 1 over x plus 1, or we can write it as x is equal to 1 over root of x plus 1. So I will call this function, this expression, as phi of x is equal to 1 over root of x plus 1, or else even I can write it as f of x is equal to x to the power x plus 1 to the power of minus 1 over 2. So we have got a function phi of x. Now we are supposed to differentiate this. So if you differentiate this with respect to x, so phi dash of x is minus 1 by 2 into x plus 1 to the power of minus 3 by 2, or else you can even write this as minus 1 by 2 into x plus 1 to the power of
3 by 2. So now we are supposed to check for convergence. So for checking for the convergence, now we are supposed to identify or verify whether mod phi dash of x between the interval 0, 1 is less than 1 or not anta check ಮಾಡಬೇಕು. So for that what we'll do, so ನಮಗೆ phi of x ಗೊತ್ತು, sorry phi dash of x ಗೊತ್ತು. What is our phi dash of x? Phi dash of x is minus 1 over 2 into x plus 1 to the power of 3 by 2. So mod phi prime of x is equal to minus 1 over 2 into x plus 1 to the power of 3 by 2. ಈಗ mod phi prime of 0 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 1 over 2 into 0 plus 1 is 1, 1 to the power of 3 by 2. So anything raised to the power of 3 by 2 is 1 raised to the power of anything is 1 itself. So this is mod 1 over 2, which is equal to 0.5, and this is obviously less than 1. Next, mod phi prime of 1 check ಮಾಡಬೇಕು. mod phi prime of 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 1 over 2 into ಇಲ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus 1 is 2, 2 to the power of 3 by 2, which is equal to, one second, so which is equal to minus 1 divided by minus 1 divided by 2 into 2 to the power of 3 by 2. So it is minus 1.76 minus 1.76776659. As we have modulus here, so I will be taking the positive value 0.17677, which is again less than 1. So for both the values of 0 and 1, our phi prime of x is less than 1. If this is the case, ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟು ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0, 1 ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.5. ಎಲ್ಲಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಈಗ ಒಂದು ರೆಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಬರ್ಸೋವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ರೆಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ xi plus 1 is equal to phi of xi ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. xi plus 1 is equal to phi of xi. Phi of x ಏನು, what is our phi of x? Phi of x is equal to 1 over x plus 1 to the power of 1 by 2. This is our phi of x. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಐಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಐಗೆ ಫಸ್ಟು 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x1 ಆಗುತ್ತೆ. x1 is equal to phi of x naught ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ x naught? x naught is 0.5. ಸೊ phi of 0.5. ವಾಟ್ ಈಸ್ phi of 0.5? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0.5ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 over 0.5 plus 1 to the power of 1 by 2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಒತ್ತಿ ಎ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಫಾ ಒತ್ತಿ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 divided by 2.
ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.5 ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ 0.81649. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ x1. ಸೊ x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ i ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, i ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ 2. ಸೊ x2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆಫ್ x1 ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ 5 ಆಫ್ x1? 5 ಆಫ್ 0.81649, ವಿಚ್ ಈಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.81649 ಪ್ಲಸ್ 1 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2. ಅಗೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಎಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 0.81649. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.74196 ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಅದೇ ಥರ ನೀವು x3 x4 ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ now my a value is 0.74196. now I have got 0.757667. this is my x3. now you are supposed to find out x4. again press calculate. you will be having 0.75767. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು x4 ಬರುತ್ತೆ 0.754277. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x5 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ನೀವು 4 ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, 5 ಬೇಡ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. Zero point 754277. 0.755006. next again calculate. 0.75500. so x6 is equal to 0.754851. next again calculate. 0.75485. so x7 is equal to 0.75488 ಇದೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 0.7548. so again we have got x8 also 0.7548, but this number is 9. that's okay, since we are considering only first 4 digits. so therefore our solution ಅಥವಾ approximate root is equal to 0.7548. so this is the approximate root for your given equation. I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. so we'll go to the next equation. so our next equation is third equation is f of x is equal to 1 plus cos x minus 3x. so ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is equal to 1 plus cos x minus 3x. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, f of 0. what is f of 0? 1 plus cos 0 minus 3 into 0 is 0.
ಸೊ ಕಾಸ್ 0 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 0 ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 3. we have got a negative number which is equal to minus 1.4596. okay, this is less than 1. So we have got two consecutive numbers. One is greater than 0 and the other one is less than 0. If in this case, therefore the root lies between 0 and 1. So f of 0 into f of 1, which is equal to 2 into minus 1.4596. again this is less than 0. therefore x naught belongs to the interval 0, 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸನ್ನು 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಅವರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3x ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೀವು ಕಾಸನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡೋಣ, 3xನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ phi of x. So phi of x is equal to 1 plus cos x divided by 3 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? phi ಪ್ರೈಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ phi ಪ್ರೈಮ್ ಆಫ್ x is equal to ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1 is 0. cos x ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ sin x divided by 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್, whether that lies mod phi prime of x in 0, 1 less than 1 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟು mod phi prime of 0ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, which is equal to minus sin 0 by 3. sin 0 is 0, so ಇದು 0 ಆಯಿತು, which is less than 1. ಮತ್ತು mod phi prime of 1 which is equal to minus sin 1 divided by 3. so sin 1 ಅಂದರೆ sin 1 divided by 3 which is 0.28 mod ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0.2804. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಚೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0, 1 ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x naught is equal to 0.5 ಆಯಿತು. So we have got x naught is equal to 0.5. Sorry, we have chosen x naught is equal to 0.5. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು.
what is our recursive function according to fixed point iteration? It is xi plus 1 is equal to phi of xi. So what is our phi of x? Phi of x is equal to 1 plus cos x by 3. So for I is equal to 0, iದೇನಾಗುತ್ತೆ x1 is equal to phi of x0. So x0 ನಾವು ಆಗಲೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, which is 0.5. So x1 is equal to phi of 0.5 ಅಥವಾ phi of 1 plus cos 0.5 divided by 3. ಇದೇನು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂಚೆನೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಇಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಒತ್ತಿ ಎ and this is divided by 3. Calculate ಕೊಟ್ಟು what is our a value ಅಥವಾ x value, which is 0.5. So first answer we have got is this is 0.6258. So this is our x1. Next, for I is equal to 1, for I is equal to 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ x2 ಆಗುತ್ತೆ. x2 is equal to phi of x1. So x2 is equal to phi of, what is our x1? x1 is 0.6258, which is phi of 1 plus cos of 0.6258 divided by 3. So now ಆಗಲೇ recursive function ಇಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 0.6258. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ x2 which is 0.6034. ಅದೇ ಥರ we need x3. again ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 0.6034 which is 0.6078. now x4 is equal to, again calculate 0.6078 and this is equal to 0.6069. now again calculate what is x4, 0.6069. so x5 is equal to 0.6071, again 0.6071. so x6 is equal to 0.6071. again we'll look for one more value if it is changing or not. 0.6071. again we have got the same thing. so x7 is also 0.6071. therefore the approximate solution, the approximate root is 0.6071. I hope ಎಲ್ರಿಗೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟರೇಷನ್ ಮೆಥಡು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ 2 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು 2 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಏನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ರೂಟ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ರೂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ನ ಮಾಡಿನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಕಿನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ xi minus 1, xi and xi plus 1 be the 3 successive approximations to the derived root x is equal to xi.
ಏನಿದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರೂಟು, ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದರದ್ದು ರೂಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೈ. ಅದರದ್ದು 3 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ 3 ಇಟರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, x1 x2 x3, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ 3 ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್. ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದರಿಂದ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. So these 3 are consecutive successive approximation or consecutive approximations for the derived root x is equal to xi of the equation x is equal to phi of x. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, let xi minus xi is equal to k into xi minus xi minus 1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. Call this as equation 2 and xi minus xi plus 1 is equal to k into xi minus xi ಅಂತ. This is our equation 3. We'll consider this two where k ಏನು, k is a constant. K is a constant. Next what we'll do, we'll divide equation 2 by equation 3. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, xi minus xi divided by xi minus xi plus 1 which is equal to k into xi minus xi minus 1 divided by k into xi minus xi. k and k can be cancelled. Cross multiplication ಮಾಡಿದಾಗ this will become xi minus xi the whole square is equal to xi minus xi minus 1 into xi minus xi plus 1. ಸೊ LHS ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ a plus b whole square ಥರ ಇದೆ, ಸಾರಿ a minus b whole square ಥರ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ which is xi square plus xi square minus 2 xi xi. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಇಂಟು ಅ ಬೈನಾಮಿಯಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ xi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ xi ಇಂಟು xi ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ xi ಇಂಟು xi ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ xi minus 1 into xi plus 1. So xi square and xi square can be cancelled. Now we are left with ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, xi ಟರ್ಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 2 xi xi ಇಲ್ಲಿರೋ ಟರ್ಮು, ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ xi xi ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಲ್ಲೊಂದು xi ಇದೆ, ಮೈನಸ್ xi ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. xi xi ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಇದು xi ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು xi ಪ್ಲಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿರೋ xi ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ xi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂರರಲ್ಲೂ xi ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಔಟ್ xi ಕಾಮನ್ I'll be left with, so first positive ಬರೀತೀನಿ, xi plus 1 plus xi minus 1 minus 2 xi which is equal to xi minus 1 into xi plus 1 minus xi square. Next ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು, now add and subtract. ಏನ ಬರೀ ಎಲ್ಲಿ RHS ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ equation 1 2 3 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 4.
So RHS of equation 4 by xi plus 1 whole square and twice of xi into xi plus 1. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು LHS ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ LHS ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. xi ಇಂಟು xi ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ xi ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು xi ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟು xi ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. 2 ಇಂಟು xi ಇಂಟು xi ಪ್ಲಸ್ 1. ಮತ್ತು ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಇವಾಗ. ಪ್ಲಸ್ xi ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು xi ಪ್ಲಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕಿದೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ xi ಸ್ಕ್ವೇರ್, xi ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. xi ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಫ್ xi ಇಂಟು xi ಪ್ಲಸ್ 1. So this implies xi into LHS ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ LHS ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, xi ಪ್ಲಸ್ 1 xi ಪ್ಲಸ್ 1 xi ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ xi ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಸ್ ಮೈ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್. ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, xi ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2xi ಪ್ಲಸ್ xi ಮೈನಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಮೈನಸ್ xi ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus xi plus 1 the whole square plus 2 into xi plus 1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ xi ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾನು RHSಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ xi is equal to xi plus 1 into xi plus 1 plus xi minus 1 minus 2xi. ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ xi ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ xi ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2xi. ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸು ಏನು ಮಿಕ್ಕಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು xi ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ xi square minus xi plus 1 the whole square divided by xi plus 1 plus xi minus 1 minus 2xi. Now ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, xi is equal to xi plus 1 xi is equal to xi plus 1 plus ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ನ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ತೊಗೊತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, xi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ xi ಪ್ಲಸ್ 1 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2xi ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ xi plus 1 plus xi minus 1 minus 2xi.
ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಝೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2xi. ಅಥವಾ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬೋದು, ಝೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2xi. I'll call this as equation number 5. Now we'll define delta xi and delta xi square, delta square xi by a relation. ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಲ್ಟಾ xi ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ xi ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ? ಡೆಲ್ಟಾ xi ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಲ್ಟಾ xi is equal to xi plus 1 ಮೈನಸ್ xi ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ xi ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ xi ಡೆಲ್ಟಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ xi ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ xi? xi ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ xi ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ, ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ xi ಮೈನಸ್ 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ xi ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ. ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ xi ಗೊತ್ತು, ವಿಚ್ ಈಸ್ xi ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ xi ಅಂತ. ಸೊ I is replaced by I minus 1. So what will this become? So delta of I is replaced with I minus 1 ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ xi ಆಗುತ್ತೆ. xi ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ I replaced with I minus 1 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ xi minus 1. ಅಥವಾ this can be written as delta xi minus delta xi minus 1. what is delta xi? ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, xi plus 1 minus xi minus delta xi ಅಂದರೆ xi minus xi minus 1. So this is equal to xi plus 1 minus 2xi minus xi minus 1. So this is nothing but your delta square xi minus 1. So therefore ಈಗ equation 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ equation 5 ಅಲ್ಲಿ xi plus 1 minus xi ಇದೆ. what is xi plus 1 minus xi? which is nothing but delta xi. so xi is equal to xi plus 1 plus delta xi the whole square. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ? xi plus 1 plus xi minus 1 minus 2xi ಇದೆ, which is nothing but delta square xi minus 1. so which is delta square xi minus 1. so this is the required Atkin delta square process formula method. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. and this was not
ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಟ್ಕಿನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತಿನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3x ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3x. ಸೊ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದೇ ಇದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1, ಎಕ್ಸ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಿ 3 ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ನನಗೂ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ x1, x2 ಆ್ಯಂಡ್ x3. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ 3 ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಗೊತ್ತು, xi is equal to xi plus 1 minus delta xi the whole square divided by delta square xi minus 1. This is our formula. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ xi ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ xi ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬೇಕು. ಸೊ xi plus 1 is ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, xn ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ xn ಅಂದರೆ x1, x2, x3, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ xn. ಸೊ 0.6258, 0.6034, 0.6078. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ xn ಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ xn ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ xn ಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ xn ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಡೆಲ್ಟಾ xn ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇದೆರಡರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.02241, ಇದೆರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.0044 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ xn ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೆರಡರದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇದೆರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 0.0268. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಝೈ ಅಥವಾ ಆ ಝೈನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ರೂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು xi plus 1 minus delta xi the whole square divided by delta square xi minus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು i is equal to 2 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ i is equal to 2 ಕೊಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದೇನು x3 ಬಂದಿದೆ. x3 is equal to 0.6078. ಸೊ ಇದು x3 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ i is equal to 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x3 minus delta i is equal to 2, x2 the whole square I is equal to 2, 2 minus 1 is delta square x1. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು x2, ಡೆಲ್ಟಾ x2 ಏನು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡೆಲ್ಟಾ x1, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡೆಲ್ಟಾ x2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x3 ಗೊತ್ತು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ x3? x3 is 0.6078 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ x2 ಅಂದರೆ 0.0044 the whole square divided by delta square x1 is 0.0268. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.6070 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ
approximate root of the given equation. So I hope ಅಟ್ಕಿನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲೇ ಇರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡಬೇಡಿ, ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ಈಟ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.